नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। प्रजावाणीकडे येणारे याचिकाकर्ते, जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून तोडगा काढण्याचे निर्देश। मोठ्या थाटात कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या जोडप्यांचा विवाह दिन सोहळा, चाहते, कार्यकर्ते आणि नेत्यांमध्ये केक कापून आनंद। काँग्रेस पार्टी पदवीधर MLC उमेदवारांना नामांकन पूर्ण, काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी या कार्यक्रमाला उपस्थित। आजच्या सविस्तर बातम्या। प्रजावाणीकडे प्राप्त झालेल्या याचिकांची सखोल छाननी करून त्या प्रलंबित न ठेवता तात्काळ सोडवण्यासाठी पावले उचलावीत असे आदेश अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी यांनी दिले। आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहामध्ये सोमवारी झालेल्या या प्रजावाणीकडे याचिकाकर्त्यांची झुंबड उडाली। जिल्हाभरातून आलेल्या याचिकाकर्त्यांनी अप्पर जिल्हा प्रशासनाची भेट घेऊन विविध प्रश्नांवर त्यांच्या गहाण्या ऐकून घेतल्या, तर त्यांनी त्यांच्या समस्या काळजीपूर्वक ऐकल्या आणि अर्ज स्वीकारले। प्रजावाणी यांना विविध शासकीय विभागांशी संबंधित 77 अर्ज प्राप्त झाले असून ते संबंधित अधिकाऱ्यांना देऊन त्यांचे तातडीने निराकरण करण्याचे निर्देश दिले। या जाहीर भाषणामध्ये RDO विनोद कुमार, जिल्हास्तरीय अधिकारी आदी उपस्थित होते। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, मेदक जिल्हा काँग्रेस पक्षाचे पदवीधर MLC उमेदवार नरेंद्र रेड्डी यांच्या नामांकन कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली। कार्यक्रमात मंत्री श्रीधर बाबू आणि व्हीप आदी श्रीनिवास यांची भेट घेऊन अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना शाल देऊन सत्कार करण्यात आला। नामांकन कार्यक्रमानंतर आदिलाबाद जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्री सीताक्का यांनी बैठकीत सहभागही घेतला। కేఎన్ఆర్ సార్ 2 లక్షల మంది విద్యార్థులకి చదువు చెప్పిన పెద్ద విద్యావేత్త, ఆయనకి మంచి ఇంపాక్ట్ ఉంది। మేము కూడా काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभेचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी आणि कंदी मोना श्रीनिवास रेड्डी यांच्या विवाह दिन सोहळ्यात मोठ्या थाटात पार पडला। आदिलाबाद शहरातील प्रजासेवा भवन कॅम्प ऑफिसमध्ये काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते, नेते, चाहत्यांनी हा सोहळा पार पडला आणि केक कापून आनंद साजरा केला। नंतर एकमेकांना खाऊ घातले आणि फुलांचे गुच्छ देऊन त्यांच्या लग्नाच्या शुभेच्छाही दिल्या आणि त्यांचा शाल श्रीफळ देऊन गौरव करण्यात आला। त्यांना आणखी लग्नाचे दिवस साजरे करण्याची, सार्वजनिक स्वतःच्याही झोकून देण्याची, आणखी आशीर्वाद मिळण्याची इच्छाही दाखवली आणि आरोग्य, दीर्घायुष्य लाभो अशा शुभेच्छाही दिल्या।
6 వసంతాలు పూర్తి చేసుకొని కూడా వసంతంలో కలిగి పెడుతున్న శుభదినమైన వీరందరికీ నిండు నూరేళ్ళు ఈ విధంగా జరుపుకోవాలని మనమందరం చప్పట్ల ద్వారా మరోసారి తెలియవలసిందిగా మీ అందరికీ పేరు పేరున నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. కృషి నమ్ముకోండి, కష్టాన్ని నమ్ముకోండి, కష్టాన్ని నమ్ముకుంటే విజయం మీ బానిస అవుతుంది. తన జీవితంలో సంపాదించిన బతికుండగానే జరిగిన 50% సాగుతున్న ఆదర్శ దంపతులు అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఉంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు నేను దానితో సంపాదించిన 50% ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వాలి. దయచేసి అందరూ భోజనాలు చేసి వెళ్ళవలసిందిగా ప్రతి ఒక్క నాయకుడికి కార్యకర్తకు నేను పేరు పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. న్యాయవాద బృందానికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు శుభాభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అశోక్ రెడ్డి గారు గారు వారి పాలకవర్గ భోజనాలు చేసి వెళ్ళండి. దయచేసి మరో భోజనాలు చేసి వెళ్ళండి. ఆదిలాబాద్ వారందరూ మరి శుభాకాంక్ష యాదవ సంఘం సోదరులందరికీ కాకా ఇటు చూడండి. రాముల్ కాకా ఇటు. కామెంట్ ఓకే. రైట్ అండి. 5 నిమిషాలు ఆపు. కష్టాన్ని నమ్ముకోండి, కష్టాన్ని నమ్ముకుంటే వారందరికీ నేను కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి దంపతుల తరఫున నమస్సుమాన్యులు స్వాగత సుమాన్యులు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అందరికీ నమస్కారం. మేము జరుపుకునే ప్రతి మా ఈవెంట్కి మీరు అందరూ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్గా రావడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది.
మా పిల్లల బర్త్డే నుంచి, మా పుట్టినరోజు నుంచి, మా పెళ్లి రోజు వరకు అన్న ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నా లేకున్నా మీరందరూ మా కోసం రావడం అనేది, మీ అందరి ప్రేమ మేము పొందడం అనేది మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. తప్పకుండా మీ అందరి కోసం అంటే మాకు ఒకటి ఏమంటారు బహానా కావాలి మీ అందరినీ కలవడానికి. కాబట్టి ఏదైనా మాది ఏదైనా స్పెషల్ డే ఉందంటే మేము అందరితో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటేనే మాకు అది చేసుకున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. దాదాపు 4 సంవత్సరాలు మేము అమెరికాలో ఉన్నా కానీ పెళ్లి రోజు ఏ ఒక్క రోజు చేసుకొని ఉండము. ఇంట్లో నైట్కి 12 o'clock ఒకసారి కేక్ కట్ చేయడం, నేను ఆయన మా ఇద్దరి మధ్యలోనే తప్ప మాకు ఇంకొకటి ఉండదు. మా పేరెంట్స్ ఇండియా నుంచి ఫోన్ చేసి విష్ చేయడం అంతవరకే. కాకపోతే పోయిన సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం మీ అందరి మధ్యలో చేసుకుంటుంటే అది మాకు మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ వల్లనే ఏంటో కానీ చాలా పాజిటివిటీ అనిపిస్తుంది, మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఇట్లనే మీరు మా సొంత పనులలో, మన పార్టీ పనులలో మనందరం కుటుంబం లాగానే కలిసి ఉండి మంచిగా पनुल చేసుకుందామని కోరుకుంటున్నాను. मांग जातींना अनुसूचित जाती वर्गीकरणाच्या संदर्भात ग्रुप 1 वरून ग्रुप 2 मध्ये बदलवून 123 ची 4 वर्गामध्ये विभागणी करून आरक्षण लागू करावे या मागणीसाठी आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. त्यांनी निषेधाच्या घोषणाही दिल्या आणि त्या पाबळल्या आणि माने जातींना एका गटातून 3 गटामध्ये बदलले तरच त्यांना न्याय मिळेल असे ते म्हणाले. आणि या कारस्थानामुळे काही दलित जाती त्रस्त आहे असे सांगून राज्य सरकारने योग्य तो निर्णय घेऊन न्याय मिळेल असे आवाहनही त्यांनी केले. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेचा, क्रांतीवीर लवजी साळवेचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, अमर पीएस जिंदाबाद, अमर पीएस जिंदाबाद, आंबेडकर ऐकता, आंबेडकर ऐकता, श्री मंदाकृष्ण मादिगा नायकत्व, जय मादिगा, जय मादिगा, जय मादिगा, जय मादिगा, आंबेडकर ऐकता, आंबेडकर ऐकता, जय मांग, जय मांग, जय मांग. మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి వ్యవస్థాపక గౌరవశ్రీ మందాకృష్ణ మాదిగ గారి నాయకత్వంలో పిలుపు మేరకు ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా పట్టణ కేంద్రంలో కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఎస్సీల వర్గీకరణ అంశంలో 30 ఏళ్ళు సుదీర్ఘంగా ఆ పోరాట భాగంగా ఎస్సీలు మాంగళత్త కులస్తులు ఏకమై ఈరోజు అన్నగారి పిలుపు మేరకు కలెక్టర్ కార్యాలయంలో రావడం జరిగింది. ఏదైతే మిత్రు మీడియాకు మేము విజ్ఞప్తి ఏం చేస్తున్నామంటే ఎస్సీ వర్గీకరణ అంశంలో గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ఎస్సీల వర్గీకరణ కేటగిరీలో అప్పట్లో మేము ఎస్సీ మాంగళం బి గ్రూప్లో ఉండేవి. కాబట్టి త్వరలోనే మేమైతే ఎస్సీల ఇప్పుడు 1, 2, 3 అనే గ్రూప్ అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొన్ననే సిఫార్సు చేసి ఆర్డినెన్స్ తీసుకురావడం జరిగింది. దానికి మేము ఇక్కడ వ్యతిరేకంగా ఇవాళ కూర్చోవడం జరిగింది. మిత్రుల దయచేసి ఎస్సీలలో ఉండబడే ఏ గ్రూప్లో 15 కులాలు ఉన్నాయి. ఆ 15 కులాలలో మేము డిమాండ్ ఒకటే చేస్తున్నాం. పంబాల ఒకటి కులము, రెండవది మన్య కులం. ఆ మన్య కులంతో పంబాలతోటి మాకు ప్రమాదం ఉన్నది. ఆ ప్రమాదంతో మేము బయటపడాలంటే ఏమంటే బి గ్రూప్లో వెళ్ళాలి. సామాజిక వర్గం మాదిగా మాంగు ఒకటే కులం. మా కుల వృత్తులు ఏమున్నాయంటే డప్పు చెప్పులు కొట్టడమే. గౌరవశ్రీ మందాకృష్ణ మాదిగా ఈ భారతదేశంలోనే మొన్న మీరు కూడా మీడియా మిత్రులు కూడా చెప్పారు, ఈ కులం రక్తబంధం ఉన్నది, అన్ని సంబంధాలు ఉన్నాయి, కుల వృత్తి ఒకటే ఉన్నది. కాబట్టి ఇప్పుడు మాతోటి ఉండేబడే నంబర్ 3లో మా మాల సోదరులతోటి ఇలా మహార్లు కూడా అక్కడ ఒక 3 గ్రూప్లో కూడా చేర్పడం జరిగింది. మేము ఒకవేళ ఆ మహార్లతోటి అక్కడ వాళ్ళు 3 గ్రూప్లో ఉంటే ఇప్పుడు మా కుల వృత్తి ఉన్న మేము ఎస్సీ మాదిగలం ఏ గ్రూప్లో ఉండాలా? ముఖ్యంగా మేము ఒక 2 ग्रुपलाने మేము ఉండాలా. तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मितपल्लीवर श्रीधर यांनी सांगितले की जिल्ह्यात तंबाखू नियंत्रणाच्या या उद्देशाने अनेक कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. तंबाखूच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे. तंबाखू मुक्त शैक्षणिक संस्थाच्या या ओळखीचा एक भाग म्हणून सोमवारी अधिकाऱ्यासमवेत अनेक शैक्षणिक संस्थांची तपासणी करण्यात आली. यावेळी तंबाखू मुक्त शैक्षणिक संस्थांच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार तर उभारण्यात येणाऱ्या सुविधांची पाहणी करण्यात आली. शहरातील शासकीय राजपत्रित क्रमांक 2 शाळा, कला, वाणिज्य, पदवी महाविद्यालयाच्या प्राचार्याची बैठक घेतली. तसेच महापालिकेचे स्वच्छता निरीक्षण नरेंद्र यांच्यासह ही पिवळी रेषा ओळखली. तर त्यांसोबत जिल्हा तंबाखू नियंत्रण विभागाचे मानकशास्त्र श्रीकांत आणि सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
ఇంకేమైనా స్మోకింగ్ తాగుతారు కదా, స్మోకింగ్ తాగే వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతారా, స్మోకింగ్ వేసే వాళ్ళు చేయని వాళ్ళు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతారు? ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతారు? స్మోకింగ్ దాన్ని ఏమంటారు? ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి చెప్తారు, ఎవరైనా కూర్చొని చెప్పండి, చెప్పుకొని सुतारकुळांच्या वतीने बेला मंडळ केंद्रात जगाचा निर्माता विश्वकर्मा यांची जयंती सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते। मंडळ केंद्र येथील संघ भवनामध्ये विश्वकर्मा ध्वजाचे अनावरण करून त्यांच्या प्रतिमेला आदरांजली वाहण्यात आली। मंडळाच्या विविध पक्षांच्या नेत्यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती राहून विशेष प्रार्थना केली। विश्वकर्मा संगमचे सदस्य ज्ञानेश्वर म्हणाले की त्यांच्या जातीतील कुशल तरुणांना उपजीविकेचे या साधनाअभावी खूप अडचणीचा सामना करावा लागत आहे। तर तेलंगणा राज्यातील प्रत्येक जातीला राज्य सरकार उपजीविका देत असून त्यांचाही विचार करायला हवा। तर त्यांनी त्यांना त्यांच्या उपजीविकेसाठी सवलतीच्या दरात कर्ज देण्यास सांगितले आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या वाढवण्यास मदत केली। కులస్తులు ఉంటారు, దాదాపు మీకు తెలిసి ఉంటుంది। మీ సొంత ఊరు సిరిసేన కాబట్టి వడ్రంగి పనిచేసి ధన్యవాదాలు మేడం గారికి। అదేవిధంగా మన పోయి తినేసి వచ్చేది। కాకపోతే నేను సినిమాలో చూస్తా, సినిమాలో विश्वकर्मा समाज आहे, म्हणजे सगळ्याला समान घेऊन जात आहे आणि सगळ्याला మన బ్యాంకు నుంచి మీకు రుణాలు ఇవ్వడానికి కానీ లేకపోతే ఏదైనా కొత్త ఉపాధి కలిగించడం, మన వడ్ల పనిలోనే కొత్తగా ఇంకేదైనా ఉపాధి కలిగించడానికి అవుతుంది అంటే మనం తప్పకుండా ఆ ప్రయత్నం చేస్తాము। నేను అక్క దృష్టికి తప్పకుండా తీసుకెళ్తాను। అక్క దగ్గర ఎలాగైనా సమయం తీసుకొని మీరందరూ పాపం तलामाडगू मंडळाच्या नंदीगामा गावात नंदीश्वर नवीन मंदिराचा लोकार्पण सोहळा पडला। वैदिक विद्वानाच्या या वैदिक मंत्र उच्चारामध्ये भाविक ग्रामस्थांनी महानंदीची विशेष पूजा केली। मंदिरा शेजारातील ओढ्यातून पाणी आणून पंचामृताने विशेष पूजा करण्यात आली। तर या महाशिव मंदिराला अनेक दशकांचा इतिहास असल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली। नूतन शिव मंदिराचे उद्घाटन डोळ्यांची पर्वणी म्हणून मूर्ती प्रतिष्ठापना सोहळा पार पडला। या कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने भाविक सहभागी होऊन ढोल ताशाच्या या गजारामध्ये मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली। त्यानंतर भाविकांसाठी महाअन्नदानाची व्यवस्था करण्यात आली। ఎంతో అద్భుతంగా అత్యంత వైభవంగా ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించినటువంటి నూతనమైనటువంటి ఆలయం। ఈ ఆలయానికి ఒక ప్రత్యేకత ఏంటిది అంటే ఈ మందిరం అంతా కూడా కేవలం రాతితోటే కట్టడం అనేటువంటిది చాలా విశేషం। అంతటి విశేషమైనటువంటి ఆలయము మన నందిగామ గ్రామంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కొలువై ఉన్నది। 8, 9, 10 ఈ 3 రోజులుగా చాలా విశేషంగా తండోపతండాలుగా జనాలంతా కూడా వచ్చి ప్రతిష్టా మహోత్సవ కార్యక్రమం అంతా కూడా జరిపిస్తూ ఉన్నారు। ఈ ఆలయానికి నిర్మించాలనేటువంటి గొప్పనైనటువంటి ఆలోచన ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఆలయం। మరొక విశేషం ఏంటిది అంటే ఆలయము పక్కనే చక్కగా వాగు పశ్చిమం నుంచి తూర్పుకు ఉత్తరం మీదుగా చక్కగా అద్భుతంగా ప్రవాహం అనేటువంటిది ఉన్నది। అంతేకాకుండా ఇక్కడ నందిగుండము సహజ సిద్ధంగా 365 రోజులు కూడా నీళ్లు వస్తూనే ఉన్నాయి। ఆ నీళ్లతోటే ఈ వాగంతా కూడా ఏర్పడి ఉన్నది। అంత విశేషమైనటువంటిది ఈ యొక్క శివాలయం। ఈ ఆలయము
3 రోజులుగా మొదటి రోజు గణపతి పూజ, పుణ్యాహవాచనము, రక్షాబంధనము, ఋత్విక్వరణము, యాగశాల ప్రవేశము, नवग्रह मातृका योगिनी वास्तु क्षेत्र। बेला मंडळ एसआय दिव्या भारती यांनी सांगितले की ग्रामीण भागात अनेक अपरिचित खेळाडू आहे ज्यांच्याकडे प्रतिभा आहे आणि ते संधी शोधून खेळात उत्कृष्ट कामगिरी करतात। काँग्रेस पक्षातर्फे मंडळाच्या दहेगाव गावात तिरंगा क्रिकेट स्पर्धा म्हणून नेत्यांपासून सुरुवात केली। यावेळी बोलताना एसआय दिव्या भारती म्हणाल्या की खेळांमुळे आरोग्य, मानसिक आनंद आणि शारीरिक स्वास्थ्य यासाठी खूप मोठे योगदान ठरते। ग्रामीण भागातील खेळाडू ज्यांच्याकडे भरपूर प्रतिभा आहे त्यांना प्रोत्साहन शिवाय मागे टाकले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले। तर ते म्हणाले की तेलंगणा राज्यात नव्याने स्थापन झालेले काँग्रेस सरकार युवा खेळाडूंना प्रोत्साहन देत आहे। खेळात जिंकणे बाजूला ठेवून प्रत्येकाला खेळाडू वृत्ती दाखवा असे ते म्हणाले। मराठी नहीं तो नहीं, थोड़ा हिंदी तो थोड़ा कर लो, हिंदी का ट्राई। आगे भी हल्के से खुशियां आगे बढ़ते हुए सामने है और हसल के लिए गुड जमाने की चलती है पर ये पहले के लोग हसल के लिए दूसरे गेम थे लेकिन यहाँ पे फयाज काफी सारे परेशान दिख रहे कुछ यहाँ पर रनों की बदली ఈ రోజు దైగాం గ్రామంలో క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభోత్సవం జరిగింది। ఈ వచ్చేది ఎండాకాలం కాబట్టి ఎండాకాలంలో యువత చెడు వ్యసనాల బారిన పడకుండా వాళ్ళ టైంని సద్వినియోగం చేసుకొని, అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఏ జాబ్ చూసుకున్నా కానీ స్పోర్ట్స్ కోటాలు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి। సో ఇంత మారుమూల గ్రామాల్లో యువతలో ఉన్న టాలెంట్ని బయటకు తీయడానికి ఈ టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। సో దీన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి, చాలా ఎక్కువ టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేయాలి, మరింత మంది యువ క్రికెటర్లు మన దేశం తరపున ఆడాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం। థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ, అన్ని టీమ్స్కి ఆల్ ది బెస్ట్। काँग्रेस पक्ष आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या पत्नी मोना श्रीनिवास रेड्डी यांनी व्यवहारा मार्केट यार्ड येथे कॉटन कमिशन म्युनिम्स असोसिएशनच्या वतीने आयोजित अन्नदान कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेतला। म्युनिम्स असोसिएशनच्या सदस्यांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले। नंतर त्यांनी स्वतः अन्नदानाचा एक भाग म्हणून त्यांची सेवा केली। अन्नदानाचे योगदान घेणाऱ्या असोसिएशनच्या सदस्यांचे त्यांनी अभिनंदन केले। आदिलाबाद विधानसभा मतदारसंघ काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या पत्नी कंदी श्रीनिवास रेड्डी तर यांनी आदिलाबाद शहरातील बुक्तापूर कॉलनीत वामसी यांनी स्थापन केलेल्या नवीन टिफिन सेंटरच्या उद्घाटन समारंभामध्ये सहभाग घेतला। विशेष पूजा करून टिफिन सेंटरच्या व्यवस्थापनाचे अभिनंदन केले। यावेळी वंशी कुटुंबियांनी मोना श्रीनिवास रेड्डी यांचा शाल देऊन गौरव केला। यावेळी त्यांनी बोलताना व्यवसाय चांगला वाढावा, आर्थिक प्रगती व्हावो अशी त्यांना शुभेच्छा दिल्या। निर्मल जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी यांनी केला तुफान। खानापूर नगरपालिका अंतर्गत येणाऱ्या प्रभाग 10 ची जिल्हाधिकारी अभिलाष अभिनव यांनी अचानक पाहणी केली। अधिकाऱ्यांकडून सुरू असलेल्या स्वच्छतेच्या कामाची त्यांनी पाहणी केली। तर यावेळी जिल्हाधिकारी म्हणाले की या महिन्याच्या 10 ते 15
फेब्रुवारीपर्यंत जिल्ह्यात आजपर्यंत विशेष स्वच्छता कार्यक्रम राबवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले। प्रत्येक प्रभागातील घाण नसल्याची नियमित स्वच्छता करावी। गटारे साफ केल्यानंतर सफाई कर्मचाऱ्यांची संबंधित वॉर्डातील लोकांच्या सह्या संबंधित रजिस्टरमध्ये घ्याव्या। नंतर मस्कापूर KGBV शाळेला भेट दिली। किचन स्टोअरचे रूम आणि विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाची त्यांनी पाहणी केली। దీనికి ఇదే సమాధానం అండి। మీ ఇంజనీర్కి తెలిసి ఎస్టిమేట్ తయారు చేయండి। అండ్ దీంట్లో భాగంగా వార్డులో ఊర్లో ఎంట్రన్స్ అండ్ ఎగ్జిట్ రోడ్స్ క్లీనింగ్, అనవసరంగా చెట్టు పెరిగిన అది కూడా క్లీనింగ్, డ్రైన్ క్లీనింగ్ ఇదేవన్నీ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము। ఖానాపూర్ మున్సిపాలిటీలో నేను ఈరోజు ఇప్పుడే జస్ట్ పరిశీలన చేశాము। ఇక్కడ వార్డు క్లీనింగ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు। చాలామంది జనాభాతో కూడా ఇంటరాక్ట్ అయ్యాము। మన ఇక్కడ రిజిస్టర్స్ కూడా వార్డు వారీగా పెడుతున్నాము। సేమ్ అవుతుంది అంటే లేబర్ వచ్చారా లేదా, వాళ్ళు క్లీనింగ్ చేశారా లేదా, అది సిటిజన్స్ నుంచే ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని మన వారి సంతకం నుంచే ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని ఫర్దర్గా ముందు అవుతాం। ఏ ఊరిలో స్వచ్ఛత క్లీన్లీనెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే క్లీన్లీనెస్ ఉంటేనే హెల్త్ అవుతుంది। సో మన ఇది నిర్మల్కి హెల్తీ ఉండాలి కాబట్టి ఇది నెక్స్ట్ ఒక వారం మన అందరూ ఈ పని మీద ఉంటాం। काँग्रेस पक्ष आदिलाबाद विधानसभा विश्वकर्मा यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असून त्यांच्या न्याय मागण्या पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा प्रभारी मंत्री सीताक्का यांचे लक्ष वेधणार आहे। तर प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या पत्नी कंदी मोना रेड्डी यांनी आश्वासन दिले। बेला मंडळात आयोजित विश्वकर्मा जयंतीला त्या प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या। प्रशासकांनी त्यांचे जोरदार स्वागत करून शाल श्रीफळ देऊन सन्मान केला। प्रथम त्यांनी विश्वकर्मांच्या मूर्तीची विशेष पूजा केली। यावेळी जातीच्या या अनेक समस्या त्यांच्या निदर्शनासही आणून दिल्या। ఘనంగా జరుపు ఎదురుస్తున్నారు। మీరు ఏదైనా మెసేజ్ ఇస్తారో, మాకేమన్నా భరోసా కల్పిస్తారో? మన జిల్లాలో ఎక్కడ లేదు। తొలిసారిగా బేలా మండల కేంద్రం మొత్తం ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయింది। స్టేట్ ట్రెజరీలో పెండింగ్ ఉంది, 6 నెలల నుంచి పెండింగ్ ఉంది। మీరు కూడా గౌరవ అతిథులుగా మంచి హోదాలో రావాలని ఈ విధంగా ఇక మా కులస్తులది ప్రధాన రండి సన్మానిస్తారు। డైరెక్టర్ గారిని మన గణేష్ గారు సన్మానిస్తారు। చర్చ తీసుకొస్తా, పెళ్లి రోజు కానీ ఏముండే తీసుకొస్తాను హామీ ఇచ్చిండు। వాళ్ళు కూడా కనీసం లేస్తలేరు। భరోసా కల్పించే మెసేజ్ ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు మేడం। దయచేసి వేదిక ఉన్న వాళ్ళందరూ మేడం గారితో సహా అందరూ భోజనం చేసి బేలా గ్రామం అంటే నాకు సొంత ఊరు లాగానే, మాది ఇక్కడే పక్కన సిరిసన్న। మేము ఏది ఉన్నా కానీ ఏ చిన్న వస్తువు కొనుక్కోవాలన్నా, కూరగాయలైనా మేము ఇదే గ్రామంకి వచ్చేవాళ్ళం। బేలాకు వస్తేనే ఏదైనా అయ్యేది। కాబట్టి విశ్వకర్మ జయంతి అనేది నేను ఇది మొదటిసారి రావడము। కాకపోతే విశ్వకర్మ గారి గురించి నేను ఇప్పుడు మీ అందరి నోట నేను చదువుకొని నాకు ఇప్పుడు తెలిసింది ఏంటంటే, దేవుళ్ళకి కూడా ఇల్లు కట్టియడం అనేది సాధ్యమైంది అంటే అది మన విశ్వకర్మ గారి వల్లనే అయింది। అంటే ఆయన మనకు దేవుళ్ళ కంటే గొప్పవారు। అలాంటిది మీరందరూ ఆ కులానికి చెందిన వాళ్ళు అంటే మీ అందరూ కూడా మాకు అంతే గౌరవంగా మేము చూసుకుంటాము। తప్పకుండా ఇప్పుడు అన్న చెప్పిన దానివల్ల మీకున్న సమస్యలు తప్పకుండా మేము సీతక్క వారికి నేను తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తాము। అన్నకి నేను స్వయంగా చెప్తా, అక్క ఆదిలాబాద్కి వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా నేను కూడా ఆవిడ దగ్గర కొంచెం సమయం తీసుకొని ప్రతి ఒక్క విషయం అన్న, ఈ రోడ్డు విషయం కానీ, మన గుడి విషయం కానీ, పిల్లల చదువు గురించి, ముఖ్యంగా రోడ్డు గుడి అయిన తర్వాత భవిష్యత్తు మనం కోరుకునేది అది మన పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలని। తప్పకుండా అక్క ద్వారా నేను మన బ్యాంకు నుంచి మీకు రుణాలు ఇవ్వడానికి కానీ, లేకపోతే ఏదైనా కొత్త ఉపాధి కలిగించడం, మన వడ్ల పనిలోనే కొత్తగా ఇంకేదైనా ఉపాధి కలిగించడానికి అవుతుంది అంటే మనం తప్పకుండా ఆ ప్రయత్నం చేస్తాము। నేను అక్క దృష్టికి తప్పకుండా తీసుకెళ్తాను, అక్క దగ్గర ఎలాగైనా సమయం తీసుకొని। कंदी मोना श्रीनिवास रेड्डी यांनी त्यांचे पती आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्यावर लोकांचे आशीर्वाद राहावे अशी विनंती सोमवारी आदिलाबाद जिल्ह्यातील बेळेगाव गावामध्ये झालेल्या बाजीराव बाबा सप्ताहाच्या समारोहामध्ये केली।
तर या कार्यक्रमाला त्या हजर होत्या. प्रशासन व ग्रामस्थांनी त्यांचे जंगी स्वागत केले. बाजीराव बाबांच्या मूर्तीचे विशेष पूजा करून दहीहंडी कार्यक्रमामध्ये त्यांनी सहभाग घेतला. त्यानंतर त्या म्हणाल्या की बाजीराव बाबांच्या शिकवणीमुळे अनेक गावांमध्ये चांगला बदल झालेला आहे, तर त्यांच्या शिकवणीचा प्रभावही पडलेला आहे. दारूचे व्यसन लागले असते तर देखील थांबले असे आणि बाजीराव बाबांची प्रभावी शिकवण आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमध्येही पोहोचणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी असल्याचे ते म्हणाले. जैसे कि प्रभावती अम्मगारी के मरी बदम कांग्रेस सीनियर लीडर मरी ఇక్కడ బెల్గామనే కాదు, మన జైనత్ మండల్ బేల మండల్ మొత్తం అందరూ ఉన్నట్టున్నారు. జైనత్ మండల్ కానీ బేల మండలం అన్న మొత్తం నా పుట్టిల్లు లాగానే. కాబట్టి అన్న మీరు అడిగినట్టు తప్పకుండా ఈ ఊరికి మన ఈ గుడికి షెడ్ తెప్పించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాము. తప్పకుండా మేము పెడతాము. అది నోటిఫికేషన్లో వచ్చే సంవత్సరం సప్తకల్లా అది వచ్చేలాగా మేము ప్రయత్నిస్తాము. మా వంతు ప్రయత్నం మేము తప్పకుండా చేస్తాము. కాబట్టి మీ అందరి ఆశీర్వాదం, ఇది మేము 6 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 7వ సంవత్సరం మా పెళ్ళి అయిపోయి అడుగు పెడుతున్నాం. మీ అందరి ఆశీర్వాదం నా పైన, నా భర్త పైన, మా పిల్లల పైన ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలని, మీ అందరి ఇచ్చే ఈ ధైర్యంతో మేము ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలని, మనందరి పనులు మేము చేయగలిగే శక్తి బాజీరావు బాబా మనకి ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. ప్రతి మనిషికి ఒక గురువు ఉండాలంటారు. మన ఈ 2 మండలాలకు మాత్రం బాజీరావు బాబానే ఒక గురువుగా మనందరినీ మంచి మార్గంలో నడిపించడానికి ఆయన మన కోసమే పుట్టిండు అన్నట్టున్నది. సాయిబాబాని మనం ఎప్పుడు కల్లారా చూడలేదు, కానీ బాజీరావు బాబాని మనలో చాలా మంది, నేను చూడలేదు కానీ మా సిరిసన్న గ్రామంలో కానీ బేలాలో కానీ ఎక్కడైనా మీరు అందరు కల్లారా చూశారు. నిదర్శనంగా ఆయన ప్రవచనాలు, ఆయన చెప్పిన బోధనలు విని ఎంతో మంది మద్యంకు అలవాటు పడిన వాళ్ళు కూడా మానుకున్నారు. కాబట్టి ఆయన అంత మంచి ప్రవచనాలు, ఆయన మనని సద్బుద్ధిలో నడిపించారు. కాబట్టి ఇన్ని వేల మంది ఆయనని ఇప్పటికీ బోధిస్తున్నారు. ఆయన ఏం చెప్పిండ్రో ఆ బాటలో నడుస్తున్నారు. మాలాంటి ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా వెళ్ళే మా చిన్న పిల్లలకు కూడా, మాకు పుట్టిన పిల్లలు, మీకు మేము పుట్టిన మా అందరికి కూడా మంచి బోధనలు, ప్రవచనాలు మీ ద్వారా తెలుస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇలాంటి బాజీరావు बाबा ప్రవచనాలు మన జిల్లాకే కాకుండా పక్క జిల్లాలో కూడా మనం వెళ్ళేలాగా చూద్దాము. निर्मल जिल्ह्यातील मामडा मंडळातील पोंकल शिव मंदिरामध्ये मूर्तीची प्रतिष्ठापना मोठ्या थाटामाटात करण्यात आली. पुजारी शाई कृष्ण जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वैदिक विद्वानाच्या वैदिक मंत्र उच्चारामध्ये मूर्तीचे उद्घाटन करण्यात आले. शिवलिंग, नागदेवता, नवग्रह आणि ध्वजस्तंभ हे त्यानंतर भाविकांची ओम नमः शिवायचा जल्लोषही केला. तर मंदिर समिती व ग्रामविकास समिती यांच्या संयुक्त विद्यमानाने महाअन्नदानाचे कार्यक्रम आयोजन केले.
निर्मलचे जिल्हाधिकारी अभिलाष अभिनव यांच्या आदेशानुसार शहरातील अनेक वाड्यांमध्ये निर्मल नगरपालिकेच्या देखरेखीखाली विशेष स्वच्छता कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। यावेळी स्वच्छता कालव्यात या अस्वच्छ कालव्यामध्ये साचलेला कचरा काढण्यात आला। प्रत्येकाला स्वच्छतेचा सराव करण्याचा सल्ला दिला। तर या कार्यक्रमामध्ये म्युनिसिपल स्वच्छता कर्मचारी आदींनी सहभाग घेतला। काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अमेरिकेतून आदिलाबादला आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले। त्याचाच एक भाग म्हणून 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे। शहरातील प्रजासेवा भवनमध्ये त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देतात आणि त्यांच्या कार्याचे कौतुक करतात। ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్న నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్న అన్నా అంటే बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। प्रजावाणीकडे येणारे याचिकाकर्ते जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून तोडगा काढण्याचे निर्देश। मोठ्या थाटात कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या जोडप्यांचा विवाह दिन सोहळा, चाहते कार्यकर्ते आणि नेत्यांमध्ये केक कापून आनंद।
काँग्रेस पार्टी पदवीधर MLC उमेदवारांना नामांकन पूर्ण. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी या कार्यक्रमाला उपस्थित. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.